Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Padadandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Vande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vancha Kalpataruvasya Kripa Sindhu Bhavacha Patitanang Pavunebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangum Langhayatigirim Yat Kipatamahang Bande Paramanandamadhavam Vrindavat Tulsidev Vai Piya Vai Kesavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukto Bhakti Pamodaksha Jagod Varanya Dheyam Sada Paribhavagna Bhavishtaduham Tirthas Padam Siva Virinchanutam Saranyam Etatyaham Punatapal Bhavadipusam Bande Mahapurusate Charunarvindam Yat Pada Pallavana Kachandamani Chataya Vispurajita Kimabhigavadu Swadarsa Purunanuragara Sasagara Saramurti Saradhikamai Kada Kipam Karosi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala yataksho Vishambaro dijabaro jugodharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhutaro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Padu Pankajam Surasuroir Vandito Dibbarupam Bhuktim Jamuktim Chadada Sinitam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tvam Bhagam Narayano Priyamanangamada Puharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vāgisajusva vadane Lakshmir jasya cha bhaksasi Yasyasti hidaya sambhit Tvam nishingamaham bhaje
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Dhana Jivana Jauvana Rajya Sukham Nahi Nityamanukshana Naso Param Tejo Gramma Katha Sakalam Vipalam Bhaja Godruma Kanano Ranji Vidhum Bhaja Godruma Kanano Ranji Vidhum Bhaja Godruma Kanano Ranji Vidhum. Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Srila Sachidananda Bhaktivinoda Thakurer এক বিশেষ সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যা করছেন, বলছেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানিয়েছেন গৌর বিমুখ নিজে জনে জানি পর। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানিয়েছেন গৌর বিমুখ নিজ জনে জানি পর। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ এইটাকেই ব্যাখ্যা করে বলছেন কি করে আপনারা বুঝবেন কে গৌর বিমুখ আর কে গৌর উন্মুখ, কি করে আপনারা বুঝবেন? আপনারা কি বুঝতে পারবেন? তিলক মালা সব কিছু আছে, মিষ্টি কথা আছে, বৈভব আছে, সব কিছুই আছে, এভাবে আপনারা চিনতে পারবেন না। কোনোদিনই আপনারা ধরতে পারবেন না কে গৌর বিমুখ আর কে গৌর উন্মুখ, এটা ধরতে পারবেন। এটা জানবার একটাই রাস্তা হচ্ছে, প্রভুপাদ জানাচ্ছেন কে গৌর বিমুখ, এটা জানবার রাস্তা হচ্ছে এই, দেখবেন ভালো করে খেয়াল করে দেখবেন যারা শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের আচার আদর্শ সিদ্ধান্ত ব্যবহার যা কিছু তারা কোনোটাই অনুমোদন করেন না। হয়তো বাইরে হাসি মুখ দেখান, হাতটাও তুলে দেন, কিন্তু অন্তরে এরা কিন্তু এগুলো অনুমোদন করেন না। অর্থাৎ শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের যে আচার আদর্শ সিদ্ধান্ত বিচার কোনো কিছুইকে তারা অনুমোদন করতে পারেন না। এই ব্যাপারটা যদি আপনারা খুব সাবধানে অবধান করতে পারেন তাহলে আপনারা বেঁচে যাবেন, তা নাহলে কোনো রাস্তা নেই। প্রভুপাদ জানাচ্ছেন গৌর বিমুখ যদি আমার নিজজন হয়, আত্মীয় পরিজন হয়, অতি প্রিয়জন আমার পরিবারের কোনো জন হবে বা আত্মীয় পরিজন ভাই বন্ধু কোনো কিছু হতে পারে, গৌর বিমুখ যে কোনো আমার প্রিয় সঙ্গ যদি থেকে থাকে সেগুলোকে যে কোনোভাবেই আমাকে পরিত্যাগ করতে হবে। সে আমার ভাই হোক, বন্ধু হোক, মা হোক, বাবা হোক, যে কোনোভাবেই যতই আমার প্রিয় হোক, আমার যতটাই ভালো লাগুক প্রিয় লাগুক, কিন্তু যে কোনোভাবেই হোক এই সঙ্গকে আপনাদের পরিত্যাগ করতেই হবে, এছাড়া কোনো অন্য রাস্তা নাই। কারণ এই সঙ্গগুলো আমাদের জীবনের যে ভাইটালসগুলো আছে, ভাইটালস ভাইটামিন বলতে পারো যা কিছু, এগুলো সব এরা আমার জীবনের পুষ্টিকর যা কিছু উপাদান, প্রভুপাদ বলছেন এরা কৃমি কীট সদৃশ্য। এরা কৃমি এবং কীট, যেমন শরীরের যা কিছু আপনি ভালো মন্দ খাবেন, পুষ্টিকর খাওয়া খাবেন, সেই পুষ্টিগুলো সেই কৃমি কীট এরা সব নিয়ে যাচ্ছে শরীর থেকে। শরীর কিছুতেই পুষ্টি হচ্ছে না, যে তিমির সে তিমির, সেই একা হ্যাংলা, কি হচ্ছে কেউ বুঝতে পারছেন।
শরীরের এই পুষ্টিক উপাদানগুলো এই কৃমিকীট সদৃশ্য যেমন নিয়ে যায়, প্রভুপাদ জানাচ্ছেন এদেরকে জেনে রাখবেন, এরাও ঠিক যেমন কৃমিকীট সদৃশ্য আত্মীয় পরিজন। গৌর বিমুখ যতই আমার প্রিয়জন পূর্বে থেকে থাকুক, এগুলোকে আমার পরিত্যাগ করা ছাড়া আর কোনো রাস্তা থাকবে না, কোনোটাই আমার উপায়, এছাড়া আর কোনো উপায় নাই। প্রভুপাদ জানাচ্ছেন আমাদের এই জগতে যা কিছু বস্তু আছে, এই বস্তুগুলো কি আমাদের বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে না অন্য কিছু? অনেক কিছু বস্তু আছে এই জগতের, সেগুলো কি আমার বন্ধনের জন্য দায়ী নাকি? তাহলে কে দায়ী? প্রভুপাদ জানাচ্ছেন আমার ভোগের যে বৃত্তি, আমার ভোগ করার যে পিপাসা অন্তরের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে, সেই ভোগ পিপাসাটা এইটি আমার বন্ধনের কারণ। জগতের কোনো বস্তু আমার বন্ধনের কারণ হতে পারে না। যদি আমি মনে করি এগুলো সব গৌর সেবার, ভগবৎ সেবার উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি, তাহলে সেগুলো বন্ধনের কোনো কারণ হতে পারে না। একমাত্র আমার ভোগের বাঞ্ছাটাই বন্ধনের কারণে দাঁড়ায়। এ কথাগুলো উপনিষদে অনেক ভালো করে ব্যাখ্যা করা আছে। ঈশ উপনিষদ, কেন উপনিষদ, মণ্ডুক উপনিষদ, সব কিছুতে অনেক জায়গায় এগুলোকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা আছে। ঈশাবাস্যমিদম সর্বম যৎকিঞ্চিৎ জগতম জগৎ, জগতে যা কিছু আছে যদি অন্তঃকরণ থেকে এগুলোকে প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করতে পারো, তাহলে সেগুলো কোনো বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে না। অনেক সময় দেখা যায় কোনো মহাপুরুষের বাহ্য দৃষ্টিতে কোনো প্রসাদ গ্রহণ দেখা যাচ্ছে না, তিনি মন্দিরের ভোগের যেগুলো সাধারণ লোক রান্না করেন প্রচণ্ড, সেগুলো তাদের সম্ভব হয় না, ওই জন্য আলাদাভাবে করেন। ওরা মনে করেন গুরুদেব প্রসাদ পাচ্ছেন না, কিন্তু সেটা তা নয়। যা কিছুই আমাদের গুরু মহারাজের কাছে যা কিছুই দেওয়া হতো, ওগুলো তো মন্দিরে ঢোকানো হতো না। এক মহাপুরুষের কাছে যা কিছুই দেওয়া হবে সমস্ত কিছুই প্রসাদ। জগতের যা কিছু উপকরণ আছে তা মহাপুরুষের কাছে আনলেই ওরা বলছে প্রসাদ, এরা প্রসাদ হিসাবে। ঠিক ঈশ উপনিষদে যে কথা, ঈশাবাস্যমিদম সর্বম যৎকিঞ্চিৎ জগতম যৎ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিতা না কস্যচিৎ ধনম। এখানে লজ অফ ইকুয়ালিটি এখানেই বিদ্যমান। যারা বলছেন কমিউনিজম, ইকুয়ালিজম, সমদৃষ্টি, সব ভুল কথা, সব মিথ্যে কথা বলছে, কোনোটাই তাদের নয়। আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে এটা আগেই লুকিয়ে রয়েছে, এখানে আগেই বলা রয়েছে, এগুলো আমাদের নতুন কিছু নয়, আপনারা কিছু নতুন কিছু করছেন না। লজ অফ ইকুয়ালিটি এটা ভগবান আগে থেকেই রেখে দিয়েছে, এটা আমরা নতুন কিছু পাচ্ছি না। সেখানেই বলা আছে তোমার দেহধারণের উপযোগী, তোমার দেহধারণের উপযোগী যা বস্তুগুলো দরকার ওগুলো গ্রহণ করো, ওগুলো গ্রহণ করতে হবে, প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু অধিক বা কম, যেটাকে বলে বৈরাগ্য বা ভোগবুদ্ধি, দুটোই আমাকে ত্যাগ করতে হবে। বৈরাগ্য আমার সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এটাও এক প্রকারের ভোগ। মায়াবাদী যখন বলছে আমার মতো বৈরাগী কেউ নেই, প্রভুপাদ বলছেন এর মতো ভোগী আর কেউ নেই, এর মতো যোশের সঙ্গী আর কেউ নেই। এভাবে কোনোদিনই সংসার কেউ জয় করতে পারে না।
আজ পর্যন্ত ইতিহাসে কোনো একটাও উদাহরণ আমরা দেখতে পাইনি যে উদাহরণের দ্বারা আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে ভোগের দ্বারা বা ত্যাগের দ্বারা সংসার জয় হয়েছে। একটাও প্রমাণ নেই। ভোগের দ্বারাও সংসার জয় হতে পারে না, আবার ত্যাগের দ্বারাও সংসার, তাহলে কিসের দ্বারা হয়? প্রসাদ ও সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয়। উদ্ধব বলছেন ভগবানকে, তোমার প্রসাদ ভোজি আমরা সকল মায়া জয় করব। প্রসাদ ও সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয়। তব মায়া জয়ে মহি, তোমার এই প্রসাদ উচ্ছিষ্ট অনুলেপন ভোজন আদি যা কিছু সব কিছু এগুলো আমরা প্রসাদ গ্রহণ করছি, আর এই প্রসাদ সেবা করতে গিয়ে তোমার প্রপঞ্চ আমরা জয় করব। অথচ এত প্রসাদ আমরা পাচ্ছি, আমাদের প্রপঞ্চ জয় হচ্ছে না কেন? কি ব্যাপার? আমরা তো এত প্রসাদ পাচ্ছি না, আমাদের প্রপঞ্চ জয় হচ্ছে না। তার কারণ আমরা নিশ্চয়ই প্রসাদ ভোজন করছি না, অর্থাৎ প্রসাদ বুদ্ধি নিয়ে ভোজন করছি না, প্রসাদ বিচারে গ্রহণ করছি না, যার জন্য আমাদের প্রপঞ্চ জয় হওয়ার কোনো প্রশ্ন আসে না। বাস্য মানে ব্যাপ্ত, ঈশাবাস্য মিদম সর্বম যৎ, এটা মানে যে তিনি কোথায় নেই, তিনি কোথায় আছেন নয়, বাঞ্ছাগুলো তিনি কোথায় আছেন এটা নয়, তিনি কোথায় নেই। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কোণে কোণে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটা পরমাণুতে, প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত জগতে ভগবান সাইমultaneously একই সঙ্গে একইভাবে সব কিছু জানেন, বোঝেন, সব কিছু উনি করছেন। সব কিছু কিন্তু তার দ্বারাই হচ্ছে। আমাদের একটাই বন্ধনের কারণ হচ্ছে কর্তা অহম ইতি মান্যতে। প্রভুপাদ বলছেন আমাদের কর্তা বুদ্ধিটাই আমাদের বন্ধন, বাস্তবিক পক্ষে আমাদের বন্ধন নাই। আমরা যে কর্তা, কর্তা অহম ইতি মান্যতে, এই যে আমি নিজেকে কর্তা ভাবি, করিত কর্মা, এইটা আমার বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভোগ বা ত্যাগ দুটোর কোনোটার দ্বারাই আমরা সংসারকে জয় করতে পারিনি, পারবো না কোনো দিন। সেখানে ঈশোপনিষদ, কেনোপনিষদ, মণ্ডুক্য আমাদের উপদেশ করছেন, সংসারে থাকাকালীন অবস্থায় যে উপদেশটা মহাপ্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে দিয়েছিলেন, ঠিক যে উপদেশটা রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে মহাপ্রভু দিয়েছিলেন, সেটা আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্থির হইয়া ঘরে যাও, না হও বাতুল, ক্রমে ক্রমে পায় লোকে ভবসিন্ধুকুল। মর্কট বৈরাগ্য না করো লোক দেখাইয়া, যথাযোগ্য বিষয়ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া। এইখানে কিন্তু উপনিষদের সব কথা। বিষয় ভোগকে আমরা এড়াতে পারবো না। আমাদের জীবনের শেষ পর্যন্ত অন্ন জল কিছু গ্রহণ করতেই হবে। সমস্ত কিছুই আমরা প্রসাদ বুদ্ধিতে যদি গ্রহণ করি, যেটা মহাপ্রভু বলছেন, বাঁদরের মতো বৈরাগ্য দেখাবার চেষ্টা করবার প্রয়োজন নেই। আমি কম ঘুমাই, আমি বেশি ঘুমাই, আমি কম খাই, উনি বেশি খায়, এগুলোর কোনোটাই আমাদের কিন্তু সংসার জয়ে প্রথম কথাই হলো ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর সংসার জয় করা। কিন্তু সংসারের ভাবে জয় হবে না। যে পদ্ধতিতে আমরা এগোচ্ছি ঠিক সেই পদ্ধতিতে যদি চালিয়ে যায় হবে না, অর্থাৎ কিছু পরিবর্তন আনার দরকার আছে। মর্কট মানে হলো বাঁদর, বাঁদরের বৈরাগ্য সবচেয়ে ভয়ঙ্কর,
কারণ ভেতরে একদমই বৈরাগ্য নাই। কে ক্ষীরমোহন নিয়ে যাচ্ছে, কে ফল নিয়ে যাচ্ছে, কে ফুক করে গিয়ে দেখাচ্ছে উদাসীন, এদিক তাকাচ্ছে, অত গিয়ে তুম করে গিয়ে ওখান থেকে নিয়ে নিল। এই জন্য মহাপ্রভু বলছেন বাঁদরের বৈরাগ্য দেখাবার কোনো প্রয়োজন নেই, যথাযোগ্য বিষয়ভুঞ্জ অনাসক্ত, অনাসক্ত হইয়া, অর্থাৎ বিষয়টা তুমি গ্রহণ করছো কিন্তু আসক্তি হতে নাই। আসক্তি যেটা সেটা নাই, আমি প্রসাদ পাচ্ছি কিন্তু বিশেষ প্রসাদের ওইটার ওপর আমার বেশি লোভ, এটা প্রসাদ বোঝা হচ্ছে না। আমি অরণ্য মহারাজকে জানি, ভগবানের ইচ্ছা আরও, তারা কি করতেন সমস্ত প্রসাদকে একসঙ্গে মিশিয়ে দিতেন। তাহলে আপনি আলাদা আলাদাভাবে বলো সব তো একই হবে, সব মিশিয়ে দিন, কারণ যেন জিহ্বার লালসা না হয়। ওই প্রসাদটা ভালো ছিল, একটু বেশি হলে একটু ভালো হতো। প্রসাদকে যখন আমি খেয়ে ফেলি তখন আর সেটা প্রসাদ থাকে না, বুঝে গেল? প্রসাদকে যখন আমি খেয়ে ফেলি তখন সেটা আর প্রসাদ থাকে না। প্রসাদকে যদি সম্মান করি তখন সেটা প্রসাদ থাকে। আমি এতগুলো প্রসাদ খেয়ে নিয়েছি, এটা আরও একটু দাও, এটা আর প্রসাদ থাকলো না, এটা ভোগের বস্তু হয়ে গেল। এটা আমার কাছে প্রসাদ মানে কৃপা, এ আমার কাছে আর প্রসাদ হিসেবে থাকলো না, যেহেতু আমি ওখানে আসক্তি প্রকাশ করে ফেলেছি, অর্থাৎ ভোগ্য বুদ্ধি আরোপ করেছি। আমি যেহেতু প্রসাদে ভোগ্য বুদ্ধি আরোপ করেছি, প্রসাদ ওখান থেকে অন্তর্ধান হয়ে গেছে। প্রসাদে ভোগ বুদ্ধি আরোপ করেছি, ওই জন্য আর হলো না। শ্রীবিগ্রহ তাই, শ্রীবিগ্রহ দেখতে গিয়ে যদি এই বিগ্রহ কাপড় পরানো কি সুন্দর হয়েছে, বেশ, মানে বিগ্রহ আমাকে তৃপ্তি, আমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির, বিগ্রহগুলো আমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ব্যবস্থা করছে। তাহলে আমার আর ভগবত দর্শন হলো না, আমার আর ভগবত দর্শন হলো না, বিগ্রহগণ আমার ভোগের বস্তু হয়ে গেল। এ কথা আমরা আগেও আলোচনা করেছিলাম। বাগানের ফুলটা, তার গন্ধটা, তার রূপ রস আমাকে যদি আনন্দ দিয়ে ফেললো, তাহলে এটা আর গোবিন্দের সেবা লাগবে না, এটা আর গোবিন্দের সেবায় আর লাগবে না। যেহেতু আমার লোভ হয়ে গেল ওটাতে, সেটা আমার ভোগের বস্তু হয়ে গেল। এইভাবে আমরা সময়, অর্থ, বিদ্যা, আমাদের এনার্জি সব কিছুর অপব্যবহার করে যাচ্ছি, এর বাইরে আমরা কিছু করতে পারছি না। বাস্তবিক ভজন যখন শুরু হয় তখন ভেতরে এক অনাবিল এক আনন্দ, ওয়ান কাইন্ড অফ প্ল্যাসিডিটি বিরাজ করে। কিসের যে আনন্দটা কেউ জানে না। এটা কোনো বাইরের বস্তুর আনন্দ নয়, কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগের কারণে তিনি আমাকে আনন্দ দিয়েছেন, আমার প্রিয়দর্শিনী, প্রিয় দর্শনের ব্যক্তি, ওই জন্য আমার আনন্দ হলো, এটা নয়। আমার আনন্দ, আমার সেই সেবা আনন্দ যখন হৃদয়তে স্পর্শ করে, তখন সেই সেবা আনন্দের যে ছিটেফোঁটা আমার আছে সেটি আমাকে আনন্দে পরিপূর্ণ রাখে। সেবাতে যখন আমার কষ্ট হয়, আমার প্রফিট অ্যান্ড লসের অ্যাকাউন্ট খুলতে ইচ্ছে হয়, তখন সেটা আর সেবা থাকে না। আমাদের বেশিরভাগই তাই, প্রফিট লাভ লোকসানের হিসাবটা আমরা চাই, কতটা আমি গুরু সেবার দ্বারা কতটা লাভবান হয়েছি, কতটা লোকসান করেছি, এর একটা অ্যাকাউন্ট আমার জীবনেতে, আমার হৃদয়েতে চলে আসে। তখনই জানতে হবে আমি পরিপূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে গেছি। তখন জানতে হবে আমি বঞ্চিত হয়ে গেছি, আমি সেবা করিনি। সেবাতে রিটায়ারমেন্ট বলে কোনো কথা নাই। আমি অনেক করেছি, এবার রিটায়ারমেন্ট করে পেনশন ভোগ করব, এই কথাটা কিন্তু নাই। এই বিচারটা কিন্তু সেবাতে নাই। সেবার বিচারেতে কোনোদিন পেনশন ভোগী
বা আমি অনেক করেছি, এবার রিটায়ারমেন্ট করছি, সেবাতে রিটায়ারমেন্ট নাই। নরহরি প্রভু আমাদের গৌড়ীয় মঠের মা জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সেবা করেছেন। এমন একটা অবস্থা হয়েছিল, জল খেলেও বমি হয়ে যাচ্ছে, কেন তিনি নিয়ম পালন করেননি। আমার যা অত্যাচার করেছি তার থেকে অনেক বেশি অত্যাচার উনি করেছেন আমার মনে হয়। শরীরের প্রতি কোনো রকম খেয়াল রাখেন না, জল না খাওয়া না বিশ্রাম কোনো কিছুই উনি করতেন না, খালি সেবা। এর জন্য শেষে কি হলো, জল পর্যন্ত যদি গিলতেন জল বমি হয়ে যেত। শেষকারে বিনোদ প্রভু তাকে প্রচণ্ড অন্তর থেকে ভালোবাসতেন। তিনি তাকে অনেক অনুরোধ করলেন, তোমাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, ভালো ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। আমি ডাক্তারের কাছে যাব না, ডাক্তারের কাছে গেলে আমার একদিন দুদিন নষ্ট হবে, তখন সেবা আমি করতে পারবো। ডাক্তারের কাছে গেলে তো দুদিন নষ্ট হবে, যে এটা এখানে নয়, বানোয়ারি পাড়া, সেখানে নিয়ে যেতে চান কেশব মহারাজ। তার পূর্বাশ্রমের কাছে একজন বিরাট ডাক্তার ছিল, আয়ুর্বেদিক ডাক্তার, তার কাছে দেখিয়ে এটা ঠিক করবেন, কিন্তু ও যাবেন। শেষে বিনোদ প্রভু ইচ্ছা করে এমন কথা বললেন যাতে ও যেতে বাধ্য হয়। কি কথা বললেন, তুমি এমন ইতিহাস করতে চাইছো গৌড়ীয় মঠের ইতিহাসে, আমি জানি তুমি লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে এমনভাবে জাহির করতে চাইছো যে গৌড়ীয় মঠে তোমার নামটা সোনার অক্ষরে লেখা থাকো, তাই কি না? ইচ্ছা করে বললেন। তিনি কিন্তু জানেন এর মতো সেবক হয় না, ইচ্ছে করে বললেন, ভেতরটাকে লাগিয়ে দিলেন। যাবে কি না ডাক্তারের কাছে? সেবা দুদিনের সেবা করবে নাকি বাস্তবিক সেবা করবে? প্রপাতকে ভালোবাসো, চলো ডাক্তারের কাছে। জোর করে নিয়ে গেলেন, জোর করে নিয়ে গেলেন ডাক্তারের কাছে। সে বিরাট ডাক্তার, মানে আয়ুর্বেদিক ডাক্তার। যখনই দেখলেন বিনোদবাবু এই নরহরি প্রভুকে নিয়ে মলিন বেশ, তো ভোগের কোনো কিছু নাই, আস্তে আস্তে আসছেন। বৈদ্য দূর থেকে দেখছেন যে আমার কাছে একজন মহাপুরুষ আছে, বুঝতে পারছেন, সঙ্গে সঙ্গে উঠে তাড়াতাড়ি রোগীদের বাদ দিয়ে এসে বলে পরকালে, উনি বললেন পরকালে একটু কাজ করি আমি, এতক্ষণ তো পরকালের কাজ করি, ঠাকুর মশাই এসছেন তাকে একটু দণ্ডবোধ করি, করে দণ্ডবোধকে পায়ের ধুলো মাথায় নিন, বসুন। এবার তিনি ওষুধ দিলেন, এবং আমাদের এই বিনোদদাকে আমাদের স্মরণ করতে হবে, বিনোদ প্রভুকে। তিনি ছাড়া উনি আগেই দেহত্যাগ করতেন, যা অবস্থা হয়ে গেছে। তার কিন্তু ওই বৈরাগ্যের জন্য কোনো হিসাব কিতাব ছিল না, তথাপি উনি ইচ্ছে করে বললেন। কাউর জীবনের বৈরাগ্যটা আমরা নকল করতে পারবো না। যেমন আমি যদি মনে করি গৌরকিশোর বৈরাগ্য আমি এরকম করবো, হবে না। কারণ গৌরকিশোর বাবাজি মহারাজের পক্ষে ওই যে উনি যে কাঁচা চাল খান, জলে ভিজিয়ে, গঙ্গা জলে ভিজিয়ে চাল আর কাঁচা লঙ্কা, ওটা তার পক্ষে যুক্ত বৈরাগ্য, কিন্তু আমার পক্ষে নয়। আমি যদি মনে করি উনি ভুল করছেন, উনি তো যুক্ত বৈরাগ্য করছেন না, এটা ভুল হয়ে গেল। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ক্ষেত্রে যেটা যুক্ত বৈরাগ্য, সেটা তার পক্ষেই প্রযোজ্য। যেটা গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের প্রতি বৈরাগ্য, তার জন্যই প্রযোজ্য। যেটা সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তার জন্যই প্রযোজ্য, এটা আমার জন্য হয় না। অনেকেই মূর্খ পণ্ডিত বলে মনে করেন নিজেকে, মূর্খ। তারা বলতেন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এনার ওরকম বৈরাগ্য নাই, গৌরকিশোর বাবার যেরকম বৈরাগ্য আছে এনার ওরকম না, উনি পাকা পাকা চালান, দুধ ফুট পান, ওরকমভাবে থাকেন, ভালো ঘরে থাকেন, এরম বলছেন। অনেক লোক এই মন্তব্য করেছেন, আপনি মনে করবেন না, প্রভুপাদ বলছেন, অনেকে এ ধরনের মন্তব্য করেছেন। সে সচ্চিদানন্দ ওনার ওই রকম বৈরাগ্যটা নাই, ঠিক আছে, উনি সাধু ভালো, কিন্তু গৌরকিশোর বাবার বৈরাগ্য বিরাট।
প্রভুপাদ বলছেন এইসব মূর্খের দল, এরা কেউই জানে না শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অন্তঃকরণে যে বৈরাগ্য বিরাজমান রয়েছেন। ঘরের মধ্যে কেরাসিনের ফ্যান চলছে পেছনে, কখনো কখনো করতেন, দিনে 2-1 বার দুধ পেতেন, এতটুকু তার বৈরাগ্য। আর ছিল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের বৈরাগ্যের মধ্যে বিন্দুমাত্র কোনো প্রভেদ নাই। ছিল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের বৈরাগ্য এবং ছিল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বৈরাগ্য বাইরের দৃষ্টিতে, বাহ্য দৃষ্টিতে অনেক পার্থক্য বলে আমার মনে হয়, কিন্তু আন্তরিক দৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টিতে যদি দেখা যায়, অন্তর্দৃষ্টিতে যদি দেখা যায়, তাহলে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনে যে বৈরাগ্য দেখা গেছিল এবং ছিল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের জীবনে যে দেখা গেছিল বৈরাগ্য, দুটোর মধ্যে বিন্দুমাত্র এক চুলও পার্থক্য নাই। কারণ বৈরাগ্য কথার কি মানে আপনারা বোঝেন? বৈরাগ্য কথার মানেটা আপনারা কি বুঝে ফেললেন? কম খাওয়া, গাছের তলায় থাকা, নাকি রূপ সনাতন যা করছে ওগুলো? বৈরাগ্য মানে বিশেষ রাগ, অর্থাৎ ভগবৎ চরণে কতটা অনুরাগ তার, এটাকে বলে বিরাগ। বিশেষ মানে বিশেষ রাগ। গৌর চরণে, ভগবৎ চরণের তার কতটা ট্রিমেন্ডাস আকর্ষণ, কতটা ট্রিমেন্ডাস আকর্ষণ, এইটা বৈরাগ্য বলা হয়। আর এইটা যদি হিসাব, যদি ব্যালেন্সে করা হয়, তাহলে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিন্দুমাত্র কম তো দূরের কথা, বেশি ছাড়া কম, বেশি বলবো না, অপরাধ সমান, গৌরকিশোর বাবাজি মহারাজের সঙ্গে সমান। কেন? বিশেষ অনুরাগ, এরও যা তীব্র আকর্ষণ ভগবৎ চরণে। ভগবান ছাড়া আমি বাঁচব না। আমরা ভগবানকে একটা কাল্পনিক একটা চরিত্র মনে করে রেখেছি, যেটা প্রভুপাদ প্রায়ই বলতেন। আমরা কোনো কাল্পনিক কৃষ্ণের ভজন করতে চাই না। আমরা কোনো নাটক, নোবেল, উপন্যাসের কৃষ্ণের ভজন করি না। আমরা কোনো চরিত্রহীন কৃষ্ণের ভজন করি না। যারা বলছেন তারা অমানুষ, তারা জানেন না বলে এই কথাগুলো বলছেন, এই ভাষাগুলো। আমরা সেই কৃষ্ণের ভজন করি যিনি হচ্ছে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলের একমাত্র মূলাধার, যিনি ছাড়া মঙ্গলের কোনো আমরা রাস্তা দেখতে পারবো না। যার জীবনে ভক্ত দূরের কথা, ত্যাক্ত দূরের কথা, তার জীবনে যা কিছু আছে আমরা যদি শিখতে পারি, যে কৃষ্ণকে ভুল বোঝার ফলেতে গৌরাঙ্গকে আসতে হলো, আচার আচরণ করে দেখাতো আমি কৃষ্ণ ছিলাম, আমি যা বলেছিলাম তোরা কিছুই বুঝিসনি, আমি যা যা করেছিলাম তোরা সব আমাকে ভুল বুঝেছিস, তোরা ভেবেছি আমি কিছু মেয়ে ছেলে নিয়ে নেচেছিলাম, কতগুলো মেয়ে নিয়ে আমি নেচেছিলাম, এইটা ভেবেছি। আমি কিন্তু তা করিনি। আমি কি করেছিলাম যদি জানতিস তাহলে তোদের বুকটা ভেসে যেত চোখের জলেতে। আমি কি করেছিলাম তারা যদি সত্যি বুঝতে পারতি তাদের তোদের বুকটা ভেসে যেত চোখের জলে। তা বুঝতে পারিসনি। আর বুঝতে পারিসনি বলে সেই কৃষ্ণ আমি গৌরাঙ্গ রূপে এসে এবার দেখালাম, দেখ আমি ঈশ্বর, আমি মাটিতে শুই, আমার 3 বেলা স্নান, খাওয়া নেই, কিছু নেই, সন্ন্যাস, কি অত্যাচার শরীরের ওপর। এই গৌরাঙ্গ নিজে আচরণ করে দেখালেন। অনেকেরই ভুল ধারণা যে ভালো চকচকে জায়গায় যদি হরিকথা বলা হয়, কিছু হয়, ভালো পোশাক পরে, তাহলে ওনার বৈরাগ্য নাই। আমাকে এরকম কথা বলেছিলেন। এইখানে আসছেন এক মহারাজ, নাম বলবো না। আমি মিস্ত্রির সঙ্গে ওখানে লিখছি, লাইব্রেরিতে আবার ছুটি ছুটি আসছে, 8 ঘন্টা 15 মিনিট পর পর, তারপরে চুরি হচ্ছে। তো তাকে বললাম, তার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলো, বললাম দেখুন এই মিস্ত্রিগণের সঙ্গে যা আমাকে এনার্জি দিতে হচ্ছে, আপনি কী করবো এইগুলো,
তা তো আপনাকে করতেই হবে, আপনি যখন এইসব ঐশ্বর্যের দিকে দৌড়াচ্ছেন। বলেন কি? এতদিন ধরে আমাকে দেখে, আজকে নয়, আজকে 20-25 বছর ধরে দেখে ওনার এই সিদ্ধান্ত হয়ে গেল, যদি বিষয়ের পেছনে দৌড়ান তা তো আপনাকে কষ্ট করতেই হবে। আমি বলি, বাহ, খুব ভালো বলেছেন তো। এইটা আমাকে বুঝলো, ভালো, আমার সৌভাগ্য, আমাকে এইভাবে উনি বুঝলেন। যেটা বুঝলেন সেটাই মঙ্গল, সাধু যা বলেন সবই। এইভাবে দেখা যায় উপনিষদের মধ্যে এত সুন্দর সামঞ্জস্য আছে যে তোমরা সব কিছু গ্রহণ করো, সব কিছু নাও, শরীরের যা কিছু লাগবে তা কিছু গ্রহণ করে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যেমন চাতুর্মাস্য ব্রত, পুরুষোত্তম ব্রতর সব মহিমা লিখবার অনেক বিস্তৃত লিখেছেন, এই করতে হয়, ওই করতে হয়, এটা বারণ, ওটা বারণ, সব কিছু করে লাস্টে বলছেন এই সমস্ত ব্রত পালনের মূল একটা কেন্দ্রবিন্দু আছে। সে কেন্দ্রবিন্দু কি না নিরন্তর হরিকথা কীর্তনে লেগে থাকা। চাতুর্মাস্য ব্রতের এইটি রহস্য। পারবে কেউ? নিরন্তর ভগবানের কথা কীর্তনে লেগে থাকা, এটা হচ্ছে চাতুর্মাস্য ব্রতের মূল উদ্দেশ্য, আর কিছু না, আর কিছু না। খাওয়া দাওয়া সেগুলো তো আছেই, সেগুলো সব নিয়ম শৃঙ্খলা মূল কেন্দ্রকে যদি পরিত্যাগ করে, তাহলে ওই একাহার করা, ফলাহার করা, হবিষ্যান্ন করা, যেমন আমি বলি ধুনি বাবা, ত্যাগী বাবা, ফলাহারি বাবা, একাহারি বাবা, ধুনি বাবা, সব বাবাই হচ্ছে আরে বাবা হয়ে যায়। এরা সব আরে বাবা, কেউ আর বাবা নয়, কেউ বাবা নয়। লেখা আছে, পরিক্রমা করি, লেখা আছে মহাত্যাগীজি মহারাজ কা আশ্রম। বাহ, ভালো লেখা তো, লেখা আছে, আমি পড়ছি, পরিক্রমা করি, মহাত্যাগীজি মহারাজ জি কা আশ্রম। আরে মহাত্যাগীজি মহারাজ কোথায় আছেন? মিললে কথা বলতাম, মহারাজ আপনি কী কী ত্যাগ করেছেন, কী কী ত্যাগ করলেন আপনি? যে জিনিস আপনার নয়, আপনার শরীরটাও তো আপনার নয়, তা আপনি কি ত্যাগ করলেন? আমি এইটা জানতাম, দেখা হলো না, হয়তো মরে গেছেন। ওরা আবার লেখে, আমরা যেমন 108 লিখি, ওরা 1008 লিখে দেয়, কম্পিটিশান। আমরা 108 লিখি, আমরা 108 লিখি, অষ্টতর শত, ওরা 1008 লিখে দেয়। আবার কখন 2008 লিখবে কে জানে, 10,008। এইটা হচ্ছে ওদের বিচার, অর্থাৎ ওরা বোঝে না। ওরা ভক্তির যে মূল বিষয়টা, কেন প্রভুপাদ এই কথাগুলো বলে, রামানন্দী প্রভুপাদ কোনো হিংসা করে বলেন না। বাই চান্স আমরা যদি তুলসীদাসজির নাম করে চলে যায় অসৎসঙ্গে, তা বিপদ হয়ে যায়। তুলসীদাসজি মহারাজকে আমরা জানি, কিন্তু তুলসীদাসজি মহারাজের কেন্দ্র করে উনি ওই লাইনে ছিল, অত ঠিকই আছে, এই লাইনে যাই হয়ে গেল। যেমন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে লাইনে ছিলেন, ওই লাইনে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজেই ত্যাগ করেছেন। তিনি লিখে বলেছি, গৌড়ীয় তো দেখাবো, গুরু ছিলেন, তিনি অন্তর্ধান করেছেন, লিখেছেন, গুরু ছিলেন, অন্তর্ধান করেছেন। যে গৌরাঙ্গ মহাপুর শিক্ষা দেখুন, তিনি গুরু হিসাবে ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে সম্মান দিচ্ছেন, তাকে নিয়ে আসবো? মুকুন্দ বলছে আপনার কাছে তোমার কাছে নিয়ে আসবো? কি বলো, উনি গুরু, আমি যাব তার কাছে, তাকে কি আপনার কাছে আনবো? মুকুন্দ বলছে না, উনি গুরু, ওনার কাছে আমি যাব, ওনাকে আনবে আমার কাছে। বলছে গুরু গেলেন, গিয়ে বলছেন মুকুন্দকে বলছেন কোথায় ব্রহ্মানন্দ ভারতী কোথায়? বলছে এই তো আপনার সামনে দাঁড়িয়ে। ধত, বাজে কথা বলছো, ইনি ব্রহ্মানন্দ ভারতী হতে যাবেন কেন? ব্রহ্মানন্দ ভারতী কেন ব্যাঘ্র চর্মাম্বর পড়বে? তুমি অন্নরে অন্ন কহ নাহি তোমার জ্ঞান, তুমি অন্নকে অন্ন বলে পরিচয় দিচ্ছ, অন্নরে অন্ন কহ নাহি তোমার জ্ঞান। হ্যাঁ, ইনি ব্রহ্মানন্দ ভারতী কেন হবে? ব্রহ্মানন্দ ভারতী বাঘের ছাল পড়বে? তার মানে ব্রহ্মানন্দ ভারতী বুঝে গেল বাঘের ছাল পড়েছি, ব্রহ্মানন্দ ভারতী বুঝে গেল গৌরের কৃপায়, দম্ব লাগি চর্মাম্বর পরিধানে সংসার নেই তরি। আমি চামরাজ্যে কাবরে, আমি তো সংসার পার হতে পারবো না,
লোকের দম্ভর জন্য আমি চামড়া পরি, দেখো আমি কাপড় পরি না, এইটার জন্য পড়েছি। ভালো কইল, দম্ভ লাগি চর্মাম্বর পরি, চর্মাম্বর পরিধানে সংসার নাহি তরি। শিগগিরই চর্মাম্বর ফেলে দিয়ে যেই ভালো কাপড় পরে এলেন, এই ব্রাহ্মণকে পেয়ে গেছি, এবার পেয়ে গেছি। তাহলে যার গুরুত্বের বাধা, ওইটা কিন্তু তার গুরুত্বের বাধা, উনি সম্মান দিয়ে চাইছেন, কিন্তু সম্মান দিয়ে কী করে? এটা তো গুরুর হতে পারে না। তাহলে কিভাবে বিচারগুলো গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দেখিয়েছেন? এইভাবে অনেকবার তিনি বল্লভ ভট্টকেও তিনি সম্মান দিয়েছেন, কিন্তু কোন সময় তিনি অসন্তুষ্ট ভাব দেখালেন, যেখানে কোনো ভক্তির কোনো প্রসঙ্গ নাই। আমি গুরু বৈষ্ণবের চরণকে বুকে ধরে আনন্দে নাচি, আর যদি আমার সেই গুরুবর্গ, গুরু মহারাজের চরণ কী করতাম, এরমভাবে জড়িত কিছু বলতেন না। আর গুরু মহারাজ বলেছেন, আমি প্রভুপাদের চরণ এর নিয়ে, প্রভুপাদ যখন ইউজিসিআরের শেষ মুহূর্তে চলে যাওয়ার কদিন আগে, চরণটাকে নিয়ে এইভাবে বুকে ধরে এরমভাবে ধরেছিলাম। তখন প্রভুপাদ আস্তে আস্তে চোখ খুললেন, খুলে বললেন, কে? ও প্রণবানন্দ। এই কথা বলছেন যে এই কথাটা আমি ভুলতে পারবো না। এই যে একটা দরদ, একটা যে একটা এত স্নেহ মিশ্রিত কথা, একটা কথা বললেন, কে? প্রণবানন্দ। এই যে বললেন ভাষাটা, এই যে এত স্নেহ, এটা বলছেন আমি জীবনে ভুলতে পারবো না। গুরু বৈষ্ণবের স্নেহ এরকম, তার স্নেহের কোনো বিন্দু বিসর্গ তোমরা বুঝতে পারো না। আর যেগুলো পারো এগুলো প্রাকৃত বুদ্ধিতে, বাস্তবিক অনুভব করতে পারো না যে একটা গুরু বৈষ্ণবের অন্তরে কীরকম স্নেহ হতে পারে। সে ভগবানকে ভালোবাসে বলেই তো তার জীবের প্রতি এত দয়া। সেই যদি ভগবানকে নাই ভালোবাসতো, কোনো সেবা নাই করতো, তার হৃদয়ে কি কোনো জীবের প্রতি দয়া হতো? বরঞ্চ কম্পিটিশন হতো, ও ভালো খাচ্ছে আমাকে দিচ্ছে না, ও লুকিয়ে খায়, ও ঘুমায়, এইগুলো। গুরু বৈষ্ণবের তা হয় না। ও না খেলে এর কষ্ট হয়, কেউ না খেলে ওনার কষ্ট হয়, খেলো না, এটা ও কেউ বুঝতে পারে না। ওরা এই জাগতিক বিচারটাই ওরা বুঝতে পারে, এর বাইরে তারা যেতে পারে না। সেই জন্য বলছেন, আমরা কোনো উপন্যাসের কৃষ্ণের আরাধনা করি না। আমরা নোবেল, নাটক, উপন্যাসের, যেটা বঙ্কিমবাবুর বিচারের আসামি যে কৃষ্ণ, তার ভজন আমরা করি না। আমরা করি বাস্তব কৃষ্ণের ভজন, যে কৃষ্ণ তার কৃপা জানলে পরে লোকের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবে জগতের সে ভোগী লোক, অমানুষ, তারা কৃষ্ণকে তাদের একটা কম্পিটিটার, একটা প্রতিযোগী ভূমিকায় আনতে চায়। তারা কৃষ্ণকে তাদের প্রতিযোগী ভূমিকায় আনতে চায়। কৃষ্ণ এই করেছে, আমরা করলে কী দোষ? তাদের বিচারটা এই। আমার মনে হয় তারা কোটি জন্মেও বোধহয় কৃষ্ণকে জানতে পারবে বলে মনে হয় না। কৃষ্ণকে জানা সম্ভব নয়, কেউই আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই জানতে পারে না। করছে, প্রভুপাদ বলছেন, মন্দিরে কার পুজো করে এলেন? কেন? রাধা গোবিন্দের। হলো না, রাধা গোবিন্দের পূজা হলো না। লক্ষ্মীনারায়ণের হতে পারে ম্যাক্সিমাম, যার চরিত্র ভালো, স্বভাব ভালো, আদর্শ, সিদ্ধান্তবিদ, প্রচুর গুরুদেবের প্রতি ভালোবাসা, সব কিছু আছে, মানে পরিপূর্ণ। সেই যখন মন্দিরে প্রবেশ করবে, তার পূজাটা কার পুজো হয়ে গেল? লক্ষ্মীনারায়ণ। যদি ওরকম হয়, চরিত্রবান, সিদ্ধান্তবিদ, সব কিছু। যতক্ষণ পর্যন্ত সে ব্রজবাসীগণের অনুগত্যে না সেবা করতে শিখছে, ততক্ষণ সে যদি রামানুজাচার্য হয়, তারও রাগানুগা ভজনে অধিকার নাই। রামানুজাচার্য তিনি তো রাগানুগা ভজন শিক্ষা দেননি আমাদের। যার জন্য জগন্নাথ যখন রামানুজাচার্যের বিছনা যে খাটে শুয়ে রয়েছেন, সেটা সমেত কুর্মাচলে পাঠিয়ে দিলেন, 500-700 কিলোমিটার দূরে। কেবল রামানুজাচার্য বিচার করেছিলেন, জগন্নাথের এভাবে সেবা করে, আমি এ পরিবর্তন করব, জগন্নাথের এভাবে সেবা করতে দেবো না।
এই কি করছে সেবা পাণ্ডারা? কিন্তু ওখানে যে পাণ্ডারা, দ্বৈত পাণ্ডারা যাই হোক যারা সেবা করছে, এরা যে একটা তাদের একটা প্রেম সেবা, এটা যে কারণে পুণ্ডরিক বিদ্যানীজি কৃষ্ণ বলরামের থাপ্পড় খেয়েছিল, কেবল ভেবেছিল মারুয়া বস্ত্র কেন পড়ে, মারুয়া বস্ত্র কেন পড়বে, মারুয়া বস্ত্র ধুয়ে পড়তে হয় না, এ আবার কি, হ্যাঁ এ তো ভালো না, এ তো ঘেন্না, ব্যাস একটাই কথা। তাতে কি হলো, রাত্রে ভোরের দিকে কৃষ্ণ বলরাম এসে দু গালে ফাটছে, এ এক গালে এক গালে, এদিক থেকে গাল ফুলে লাল, আর গালে থাপ্পড়ের ছাপ, কৃষ্ণ বলরাম, কৃষ্ণ মারছে বলরাম মারছে, মারতে মারতে গাল ফুলে গেছে, সকালে উঠে আর মুখ দেখাতে পারে না, গামছা দিয়ে ঠেকে রেখেছে। কি হলো ভাই আজকে তোমার কি হলো? বিছনা থেকে, স্বরূপ গোসাইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল, বিছনা থেকে উঠোনি, সামনে আসছো না, কি বলবো ভাই, আমার সামনে যাওয়ার আর উপায় নেই আজকে, এই রকম অবস্থা হয়েছে। কাজেই কোনো কোনো জায়গায় জগন্নাথের কি ইচ্ছা, জগন্নাথকে গালাগাল দেয় পাণ্ডরা, আপনি দিতে পারবেন? জগন্নাথ যখন চলে না তখন মারে এবং গালাগাল দেয় খাঁচা, এটা পারবেন? ব্রজবাসীরা গালাগাল দেয়, আমাদের ব্রজবাসী থাকতাম, কৃষ্ণকে গালাগাল দিত, এটা ভালোবাসার গালাগাল। কিন্তু এই অবস্থায় যারা না পৌঁছাতে পারবে, তাদের ঐশ্বর্য মার্গের সেবাতেই লেগে থাকতে হবে, এর বাইরে যেতে পারবে না। এগুলো অনেক দূরের কথা। রামানুজের যুগে পর্যন্ত জগন্নাথ পুরো পাঠিয়ে দিল, কুর্মাচলে পাঠিয়ে দিল, যা খাটিয়া সমেত পুরো পাঠিয়ে দিল। সকালে উঠে দেয় কোথায় রে ভাই, ওই যেহেতু নীলাচল নয় কুর্মাচল, অনেক দূরে, অন্ধ্রতে পাঠিয়ে দিল। ভগবানের ইচ্ছা, কৃষ্ণ বলরাম কেন করেন, কেন নেবেন, কেন এঁটো খান, এটা আমাদের জবাব নেই। যেটা ব্রহ্মার সন্দেহ হয়েছিল, আরে এঁটো খায়, দেখ এ তো এঁটো, গোয়ালাদের এঁটোগুলো দেখ, এ কৃষ্ণ হতেই পারে না, হ্যাঁ কৃষ্ণ কেন এঁটো খাবে, কৃষ্ণই যে এঁটো খায় ওটা ওর ধারণা নেই। বৃন্দাবনে সব এঁটো, এমনকি মিষ্টির দোকানের শোকেসের ভেতরে পাখি ঢুকে খায়, ওরা তাড়ায় না, কাঠবিড়ালি পাখি ঢুকে গেলো খেয়ে বেরিয়ে, ওইটা কৃষ্ণ খায়। সবই বৃন্দাবনে সবই উচ্ছিষ্ট খায় কৃষ্ণ, এইটাই নিয়ম ব্রজবাসীদের। আমের গাছে আম পারবে, তো কী করে, বা বেঁটে বেঁটে সব বাচ্চা ছেলে, ওর ঘাড়ে ও উঠে, ও কৃষ্ণ সবসময় নিচে, ও একদম পড়ে উঠে দিয়ে এখানে আম পাড়ছে, খেয়ে দেখে, ওকে দিচ্ছে খেয়ে দেখ ভালো না, খেয়ে খেয়ে লাস্টে একবার লোলা ঝোলা মাখা, কৃষ্ণ দেখতে এরকম সুন্দর, অপূর্ব সুন্দর, কৃষ্ণ খাচ্ছে। গুরু মা বলতেন আর হাসতেন যে কতটা প্রেম কৃষ্ণের, কৃষ্ণের কতটা স্যাক্রিফাইস, খালি লোকে কৃষ্ণের ভোগটাই দেখল, কৃষ্ণ যে কে এটা জানতে পারল, খালি কৃষ্ণের বাইরের বেশ আর যা কিছু ক্রিয়াকর্ম, এরা কোনো মানেই বুঝতে পারল। এরা রাগানুগ ভজন, রূপানুগ ভজন বই কিনে মুখস্থ করে সারা পৃথিবীতে এখন রাগানুগ ভজন হচ্ছে, করে দেখ, কেশব গোসাই মহারাজ, বামন গোসাইয়ের মধ্যে ইঁচড়ে পাকার দল সব কটা মরবে, একটাও কোটি জন্মে রাগানুগ ভজন সন্ধানই পাবেন, একটাও পাবে না। কেশব গোসাইয়ের মধ্যে ইঁচড়ো পাকা, এগুলো একই বই বামন গোস্বামী লিখেছেন, সেইটা হিন্দিতে অনুবাদ করে ওখানে অনেক কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছে নিজের প্রশংসা দিয়ে, একেবারে ছাড়খাড়, গুরুদেবকে গোপী বানিয়ে দিয়েছে, নিজের সখী বানিয়ে দিয়েছে। তো এইগুলি তো লোকে পড়ছে, আমার কথা শুনবে? আমি এক পাগল, যত চিৎকার করি কি হবে, শুনবে কেউ আমার কথা? কেউ হু ক্যান হিয়ার মি, এভরিবডি ক্যান হিয়ার দেম, তারা আমাকে শুনবে না, ওদের শুনবে, ওরা নাম করা। আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখছিলাম কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছিলেন, কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন, উদ্ধব এই যাজন করতে করতে আমি যেমন আগে বলেছিলাম, জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির ভক্তির যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ শ্রেয়ম সাধন সহস্রের হরিভক্তি সুদুর্লভা। আর সেই আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে আসছে যে যারা, কৃষ্ণ বলছেন
কর্মকাণ্ডে যজ্ঞ করবে, এটা করবে, ওটা করবে, সব কিছু করবে। হ্যাঁ, ওরা করছে, কারণ তাদের প্রত্যেকের ফলের আকাঙ্ক্ষা আছে। তারা ফলের আকাঙ্ক্ষা রাখে। তো এমন ব্যক্তি জগতে কি আছে যারা ফল আকাঙ্ক্ষা ছাড়া ভগবানকে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করে? কে আছে দেখাতে পারো পৃথিবীতে যে নিজের জীবনটা দিয়ে দিতে পারে? ও এইরকম তার প্রতিজ্ঞা, সমস্ত কিছু ভগবানকে দিয়ে রেখে যায়, প্রাণটাও যদি কেউ মেরে ফেলতে পারে তারপরেও সে ওই সেবাই করবে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। এর পৃথিবীতে সুদুর্লভ। সারা পৃথিবী যদি খুঁজে ফেলা যায় এরকম ধরনের বিচার, খুঁজে এক আত্মা পাবে কিনা সন্দেহ, খুবই মুশকিল। কিন্তু নেই, একথা বলতে পারবো না। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, হে মহোদয়গণ, সাধু অবশ্যই আছে, লুকিয়ে আছে। বহু দেশ, বহু গ্রাম, বহু শহর, বহু তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করে বহু কপাল গুণে এক বাস্তব সাধুকে সন্ধান পাওয়া যায়, আর সন্ধান পেয়েও আমরা চিনতে পারি না তাকে। প্রভুপাদকে চিনতে পেরেছিল? ওভারকোট পরা, এইরকমভাবে কথা বলছেন ইংরাজি, এই আবার কী সাধু? সাধু ইংরাজি বলে। প্রভুপাদকে চিনতে পেরেছিল? অনেকেই চিনতে পারে। এত ভঙ্গ সুন্দর সিংহাসনে, সেগুন কাঠের সিংহাসনে বসে রয়েছে কুঞ্জদাকে নিয়ে, কী করে সাধু হবে? সাধু তো হবে ওই জঙ্গলে থাকবে, ছেঁড়া চটের ওপর বসবে, কাপড় পরবে, চট, আলুর বস্তা, তবে তো সাধু। সাধু আবার কিসের ক্যামেরার সামনে যাবে, ভালো করে কাপড় পরে, ইধর এ সাধু হয় নাকি? কখনোই হতে পারে না। এটা আমাদের বিচার। আমরা দেহটাকে সাধু ভাবি, আমরা আমাদের মনটাকে সাধু ভাবি, জড়ো মনটাকে, জড়ো আচার আচরণটাকে সাধু ভাবি। কিন্তু অন্তরাত্মা, সেখানে যে সেবার যে প্রচেষ্টা, যে ভাব, ওইটাই হচ্ছে সাধু। বাইরের কি, ওটা দিয়ে সাধুকে চেনা যায় না। তাহলে তো রাধারানীকে আগেই বাদ দিয়ে দিতে হবে। রাধারানী ভালো কাপড় পরেন, এটা পরেন, ওটা পরেন, রাধারানী আগে বাদ দিয়ে দাও। তবে তো সবসময় শ্যাম সুন্দর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সবসময় করে গোপিকাগণ, তাহলে তো প্রথমে ওদের বাদ দিয়ে দিতে হয় কি না? তাহলে ভক্তি কি, কাকে বলে, এটা বোঝেই না লোক। প্রভুপাদ বলতেন ভক্তি কি, এটা বুঝতেই কোটি জন্ম লেগে যায়। কি ভক্তি কাকে বলে? গুরু বৈষ্ণবের আচরণ স্ট্রেঞ্জ, অদ্ভুত, পাগলের মতো, মনে হয় এই কী করছে, এটা শিখনো। এর আচরণের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে ভক্তি, বাইরের লোক বুঝতে পারছে। এই কী করলেন, এটা ভালো না, এটা ওনার করাটা উচিত হয়নি, সমালোচনা করলেন, কিন্তু ওইটি ভক্তি হল। কালকে এই সম্বন্ধে আলোচনা প্রভুপাদ কী বলছে। আমি যেটাকে ভক্তি বলি সেটা ভক্তি হয় না, যেটা গুরু বৈষ্ণব বলে এটা তোর ভক্তি হলো, এটা ভক্তি হয়। আমি অনেক কিছু বাহাদুরি দেখালাম, ভক্তিও এটা হয় না, এটা হবে না। যখন ভগবান এবং গুরু বৈষ্ণব অনুমোদন করেন সেটাকে ভক্তি বলা হয়। ভক্তি অত সোজা জিনিস নয়। ভগবান সব দিতে চান, কিন্তু ভক্তি দিতে চান না। কেন? ভক্তি তার পেছনে দৌড়াতে হবে, তার পেছনে থাকতে হবে না। শ্রীকৃষ্ণ আকর্ষণী চষা, কৃষ্ণকে আকর্ষণ, কৃষ্ণ বাধ্য হয়ে যাবে, ওই জন্য দেন। কী চাই বল? এই জন্য যা চায় দিয়ে দেয়, যে ইয়ে যথামাম প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহম। কী সেবা করেছিস, কী চাস, টাকা, আচ্ছা নিয়ে যা। গুরু সেবা করেছিস, ভালো, ঠিক আছে, কী নিবি? চেয়ার নিবি, এই মন্দিরটা নিয়ে নিবি, যা 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 নিয়ে যা। আসল জিনিস দেওয়া হবে না, ওইগুলো নিয়ে পড়ে থাক, ওইগুলো নিয়ে পড়ে থাক। যেমন তুই তেমন তোর শাস্তি, যেমন তুই তেমন তোর শাস্তি, যেমন কুকুর তেমন মুগুর, ওই নিয়ে থাক তুই, কোটি কোটি জন্ম যা, এইভাবে কাটা, আসল জিনিস পাবি না। ভগবান বলছেন নিজের পুণ্য অর্জন করেছে, স্বপুণ্যোপচিতে শুভ্রে বিমান উপগীয়তে গন্ধর্বৈর
বিহরণ মধ্যে দেবী নাম হৃদ্য বেশ ধৃক। ভালো সুন্দর কাপড় চোপড় পরে নুপুর পাচ্ছে, সেরকম রমণীরা রয়েছে স্বর্গে, এবার মজা করছি। নিজের পুণ্য অর্জিত, নিজের পুণ্য থেকে এইটা পেয়েছে। বিমানে করে ঘুরছে, কামগা। কামগা মানে আমি যেখানে বলবো সেখানে চলে যাবো। কামগা মানে কি? আমার কামনা হয়েছে চলে যাবো, চলে গেল, চলে গেল। নন্দন কানন স্বর্গ সব করো আনন্দে। এবার বুঝতে পারছে না মরণ তোর টিকিটা ধরে রয়েছে। এই জন্য আমাদের নীতিশাস্ত্রে একটা সুন্দর কথা আছে, নীতিশাস্ত্রে সুন্দর একটা কথা আছে, সেটা কি? যারা ধর্ম অর্থ কাম ইত্যাদি দহন করতে চায়, দহন কথাটা কেন বললাম? যদি মাইনুটলি ভাগবত কথা শুনে থাকো, অনেক ব্যাখ্যা হয়েছে। পৃথু মহারাজকে পৃথিবী মা বলেছিলেন আপনি আমাকে দহন করুন। যখন যে পাত্রতে দহন করবেন, ঋষিমুনিকে দিয়ে পাত্র করে এবার বেদ আদি উপনিষদ এগুলো পেলেন, হব্য কব্য এগুলো সব পেলেন। যাকে যেমন দহনের পাত্র সেরকম। এই জন্য একটা নীতিশাস্ত্রে কথা আছে যে কাম অর্থ আদি বিদ্যা এগুলো যখন অর্জন করবে, তখন কখনো ভুলেও যেন চিন্তা করো না আমি মরে যাব। ভুলেও যেন কেউ চিন্তা না করে মরে যাব। যদি মরে যাব ভাবনাটা থাকে, তাহলে আর এত কষ্ট করে ব্যাকরণ পড়বে না, কালকেই মরে যাবে। বিদ্যাম অর্থঞ্চ এটাকে সাধন করে। যত বিদ্যা অর্থ পয়সা যা কিছু অর্জন করবে, সেগুলো কি করে করবে? আমার মৃত্যু নিকটে, এটা ভাবলে কিন্তু আর করবে না, সে করবেই না। যখন সে অজরামরবৎ বিদ্যাম অর্থঞ্চ চিন্তয়েত, যেটা রাবণ করেছিল, আমি মরবো নাকি, রাবণ ভেবেছিল যত খারাপ কাজগুলো আগে করেছিল, ভালো কাজগুলো পরে রেখে দিয়েছিল। ভালো কাজগুলো করবে ভেবেছিল পরে, পরে আমি তো বেঁচে আছি, চিন্তা কি? তাহলে অজরামরবৎ, অজর অমর আমি, অজরামরবৎ বিদ্যাম অর্থঞ্চ চিন্তয়েত। বিদ্যা অর্থ ইত্যাদি যখন সংগ্রহ করতে চাও, তখন তোমাকে এইভাবে আমি মরবো না, বেঁচে থাকবো। কিন্তু গৃহীত এব কেশেষু মৃত্যু না ধর্মম আচরেত। যখন তোমাকে মৃত্যু আমার পেছনের টিকিটা ধরে রয়েছে, টানছে, এই আমার টেনে নিয়ে গেল, এইরকম ভাবনা না হলে তুমি ধর্ম ভগবত ধর্ম যাচন করবে না। আমি জানি তুমি করবে না, তুমি ভাবতেই পারবে না কালকে আমি মরবো। ভাবতে পারবে? কে ভাবতে পারবে? একটা লোকও নেই যে অনুভব করবে কালকে আমি চলে যাব। বয়সের সঙ্গে কোনো ঠিক নেই। ওই জন্য বলছেন অজরামরবৎ বিদ্যাম অর্থঞ্চ চিন্তয়েত, আর গৃহীত এব কেশেষু মৃত্যু না ধর্মম আচরেত। যে ধর্ম আচরণ করবে ভীত থাকবে, আমি তো চলে যাব, আমি অধর্ম করতে পারবো না, আমাকে ভগবানের সেবা করতে হবে, আমায় চলে যেতে হবে জগৎ থেকে, আমি তো থাকতে পারবো না। কদিন থাকবো? আমি তো থাকতে পারবো না। এই বিচার নিয়ে যে বিচারটা করে সেই হরিভজনে মন দেবে, বাকি মন দেবে না, বাকি কেউ মন দেবে না। বাকি কেউ গাছে কাঁঠাল আর গোঁপে তেল, কাঁঠাল এলো এবার মুড়ি দিয়ে খাবো ভালো, এবার দুধ থাকবে, সব থাকবে, ভালো আনন্দ হবে। কিন্তু এখানে ভগবান বলছেন যাকে মৃত্যুর ভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, who is taken already in the field where somebody can kill him by the order of king বা গভর্নমেন্টের, তাকে যদি বলে ইউ ট্রাই টু এনজয় সামথিং, গলা কাটা হবে।
এ কি ভোগ করবে? তাকে তো মৃত্যুর ভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, একটু পরেই মারবে। আপনি কি খাবেন? কি বলবে? কাঁঠাল খাবো, দই খাবো, কি বলবে? কিচ্ছু খাবেন, কিচ্ছু নেই। Each and every fraction of moment, some sort of fear chasing us. We cannot see. এই ভয়টাকে, if you like to conquer this fear, you will have to get 100% kripa of Sadguru. No other way. Even Bhagavan cannot give. The only way. You will have to collect. পূর্ণ কৃপা। মৃত্যুকে ভয় পাবে না কোন রকম। তাহলে কি বলছেন? নিজের এই যে পুণ্য অর্জন করেছেন তার ফল ভোগ করছেন। স্ত্রীভি কামগো জানেন কিঙ্কিনি জাল মালিনা কিরণ ন বেদাত্মপাতম সুরাক্রীড়েষু নিবৃতহা। দেবতাদের স্বর্গে এই যে মজা করছে, ভগবান বলছেন কিরণ, কিরণ মানে খেল, এগুলো হচ্ছে কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট, এগুলো স্পৃশন, জিঙ্ঘন, কিরণ, এগুলো করতে করতে, এগুলো ইন কোর্স অফ ডুইং, ইন কোর্স অফ ডুইং, এটাকে এটা মানে হলো এর সংস্কৃততে এটা বলে। বলছে কিরণ এইভাবে খেলতে খেলতে ন বেদাত্মপাতম, নিজের আত্মপাত, নিজের আত্মপাত, নিজের অধঃপতন মনেই আসেন। যদি আসতো তাহলে পুরুরবার মতো এত বড় বীর যাকে স্বর্গের দেবতারা পূজা করে, সেই পুরুরবা তাহলে কি করে সময় নষ্ট করে ফেললো উর্বশীর সঙ্গে। কতগুলো বছর চলে গেল, কাঁদতে আরম্ভ করলো, হায় হায় আমি তো জানতে পারিনি। বছরের পর বছর চলে গেল যে হাওয়ার মতো উর্বশীর সঙ্গে, বুঝতে পারিনি তো। এ তো স্বর্গের ইন্দ্র তাকে নিয়ে যায়, এত বীর, এত বীর, একটা ওষুধ তার সামনে দাঁড়াতে পারবে না। তার আজকে অবস্থা কি? যারা ব্রহ্মচর্য পালন করবেন, সন্ন্যাস পালন করবেন, তাদের পক্ষে এটা শিক্ষণীয়। তারা যেন জানেন বল বীর্যহীন হয়ে, পাগল হয়ে কুকুরের মতো কাঁদছেন, হা উর্বশী কোথায় গেলে, হায় 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 এত বড় বীর, তোমাকে ছাড়া বাঁচব না। উর্বশী এবার ঠকিয়ে চলে গেল। কোথায় যাবে? পালাবে কোথায়? জম আছে পিছিয়ে, কে পালাবে? জায়গা আছে পালাবা? ভগবান বলছে ব্রহ্মা তো ব্রহ্মারও ভয় আছে আমার থেকে, যে দ্বিপরার্ধ বাঁচে। উদ্ধব জেনে রেখো, সেও আমাকে ভয় পায়। কতদিন বাঁচবি রে? হ্যাঁ, কত ভোগ করবি? খুব সাবধান। এই জন্য বলছেন তাবৎ মোদতে স্বর্গে ইয়াবৎ পুণ্যম সমাপ্যতে, যতক্ষণ পুণ্য তার ডিপোজিট মানি খরচা না হয়ে যাচ্ছে, তার ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে স্বর্গে ভোগ করতে দেওয়া হবে। আর ফুরিয়ে গেলে ক্ষীণ পুণ্য পতত্তি অর্বাগ অনিচ্ছন কালো চালিতহা। ভালো করে ভাষাগুলো খেয়াল করো। ক্ষীণ পুণ্য, যখন পুণ্য ক্ষীণ হয়ে গেল, পততি অর্বাগ, অর্বাগ মানে মাথা নিচে আর পাটা উপরে দুম করে ফেলে দেবে, বুঝে গেল? মাথা নিচে আর পা উপরে, অর্বাগ। এই যে বলছে পততি অর্বাগ অনিচ্ছন, ইচ্ছা নেই, ও আমি যাব না স্বর্গতে, দৌড় বাবা তুই যাবি, তোর বাবা যাবে, এতেই হবে তোকে, দুম করে ফেলে দেবে, এটা বলে দিচ্ছে। হ্যাঁ, পততি অর্বাগ অনিচ্ছন কাল ও চালিত। আমরা মহাকালকে দেখতে পাই কি? দেখতে পাই? কে দেখতে পাই বলুন তো? কিন্তু কাল কিন্তু আমাদের অলক্ষ্যে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কালকে কখনোই খণ্ডন করা যায় না। আমরা আমাদের সুবিধের জন্য
ঘড়ি দেখি, কটা বাজে দেখতো? অখণ্ড কাল, অনাদিকাল, অখণ্ড কাল চলে যাচ্ছে, আবাহমান কাল ধরে। কাল কখনো খণ্ডিত করা যায় না, কিন্তু কালকে আমরা ভাগ করে নিয়েছি সুবিধের জন্য। কাল সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের পায়, টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট ফর নান। ইফ ইউ ওয়েস্ট ইউর লাইফ, ওয়েস্ট ইউর টাইম, you can waste your life. That is your benefit that you can get. আর কি, আমার সময় আমি নষ্ট করবো, আমি ভোগ করব। যত নিজের জীবনকে, নিজের সময়কে সেবাতে নিয়োজিত রাখতে পারবে, মানে সদ্গুরু, প্রভুপাদের মতো সদ্গুরু ঘাড় ঘোরাতে দিত না। একটু ঘাড় ঘোরালে আপনি এখন কী সেবা, ঘাড়টাকে ঘোরাবে, ঘোরাতে, তাহলে কত কড়া। তাহলে প্রভুপাদ কাউকে ঘাড় ঘোরাতে দিত না, প্রত্যেকটা সেবায় লেগে থাকো, ঘাড় ঘোরালেই মায়া আসবে, কন্টিনিউয়াস লেগে থাকো। কি কঠোর সেবা, কিন্তু এগুলোই হচ্ছে আনন্দ। এইভাবেই তো মাধব গোস্বামী মহারাজ আমাদের গুরু মায়েতে এইভাবেই করেছেন তার সেবা। মাধব গোস্বামী এত দূর থেকে এসছেন, কত দূর থেকে, কত হাজার, যে চান ফান করে এসছেন, এখন আপনার কি সেবা প্রভু? বললাম না, এখন বর্তমানে, তাহলে আপনি শিগগিরই আপনি চলে যান এইখানে সেবা। তাহলে সদ্গুরু তাকে বলে যে শিষ্যকে মাথা ঘোরাতে দেবে না, আরাম করতে দেবে না, কিন্তু তাকে এবার লাথি মেরে চলে যাবে লোকে। কেন? বুঝবেই না, চিনবেই না। সদ্গুরু তাকে বলে যে তোকে আরাম করতে দেবে না, যে তো অনর্থগুলোকে খিঁচে বার করবে ভেতর থেকে, তোকে বসতে দেবে না, সেবা জানে ও অমঙ্গল হয়ে যাবে। একটু মোবাইল খুলে এদিক ওদিক করবে, চলে যাবে মায়া বেসে, করতে দেবে না। কিন্তু এই গুরুকেই আমরা ফেলে দিই। আমরা সেই চিটার গুরু, ধাপ্পাবাজ গুরু, যিনি 55,000 টাকা 60,000 টাকার মোবাইল দেবে, সেই গুরু যে আমাকে বিদেশে নিয়ে যাবে, সেই গুরুকে আমরা নেব। আমরা এই গুরুকে নেব না। ও এটা ভালো, ভালো হবে না, সুবিধা হবে আমাকে, আরও বেশি আগুনে ফেলে দেবে। ধর তার আগুন, কোথায় আগুন দেবে, আনন্দ হচ্ছে, আগুন কোথায় বলে হাওয়াই পাঠাচ্ছে, এখান পাঠাচ্ছে, ওয়াই পাঠা, খুব সুন্দর। এরা মনে করছে মহাপুরুষ। এই যে ঠকজোর চোর, এরা লোকে চিনতে পারল না। ভালো, যার যার কর্মফল ভোগ করবে, কিছু করার তো নাই আমাদের। আমরা তো সবাই ঠেকা নিই নি। হ্যাঁ, हमने ठेका लिया क्या, ব্রজবাসী বলে, हमने ठेका लिया। এই জন্য বলছেন তাবৎ মুদতে স্বর্গে হয়ে গেল। তারপর বলছেন যদি অধর্মরত সংজ্ঞাদ অসতম বা জিতেন্দ্রিয় কামাত্মা কৃপণো লুব্ধ স্ত্রৈনো ভূত বিহিংসক। ভালো করে শোনো, একটা একটা শব্দ বলছেন। যদি অধর্মত অর্থাৎ অধর্ম আচরণ করে, সংজ্ঞাদ অসতাম অসৎসঙ্গেতে অধর্ম করে, বা অজিতেন্দ্রিয় অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির সঙ্গে ও অজিতেন্দ্রিয় হয়ে গেল। আর অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কি করে? অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কামাত্মা, সবসময় ভেতরে কাম জ্বলছে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কাকে বলে? কাম জ্বলছে, কানে শুনবে, চোখে খাবে, এই চোখে দেখবে, মুখে খাবে, এসব ইন্দ্রিয়গুলোকে লাগা। আরে কী করছিস রে বাবা, সময় নষ্ট করছিস। খাও, পিও, জিও, এনজয় ইউর সেলফ, দ্যাট ইজ দ্য লাইফ অফ মিনিং অফ লাইফ। এ করো বা করো, ভালো তো। তাহলে বলছেন যদি অধর্মত সংজ্ঞাদ অসতাম বা অজিতেন্দ্রিয় কামাত্মা কৃপণো লুব্ধ স্ত্রৈণ ভূত বিহিংসক। কি বললো, কি বললো, কি টাইটেল দেখো। প্রথম বলতে অধর্ম আশ্রয় করলে, অসৎসঙ্গতে চলছো, অজিতেন্দ্রিয় হয়ে গেলে বা জিতেন্দ্রিয়, কামাত্মা সবসময় কাম চাইছে, ভোগ। কৃপণো, কৃপণ মানে কিছু মাত্র গুরু বৈষ্ণব ভগবানের কোনো বিন্দুমাত্র কোনো প্রশ্ন নেই, এটা কৃপণ। কৃপণ কাকে? কৃপণ তো অজিতেন্দ্রিয়, কৃপণ। লুব্ধ,
যে কোনো জিনিস দেখলে পরে লোভ হয়, আমার এটা চাই, আমার এটা চাই, লোভ হয়ে গেল। লুব্ধ, স্ত্রৈণ, এটা আকর্ষণের বস্তু। এ আকর্ষণ কেউ ছাড়তে পারে না। কোনো বাপ নেই পৃথিবীতে পড়বে প্রতিজ্ঞা করে। একমাত্র যে মহা কৃপা লাভ করেছে সদ্গুরু, সেই ছাড়া পৃথিবীতে একজনও নাই যে এই জয় করতে পেরেছে। আসবেই। একে জয় করা যতক্ষণ না হবে, যতক্ষণ জিহ্বা জয় করা না হবে, ততক্ষণ তাকে জিতেন্দ্রীয় ব্রহ্মচারী বলা যাবে না। হি ক্যান নট বি গিভেন সার্টিফিকেট at brahmachari, sannyasi, nothing. Because the sense organ moving towards enjoyment. বলা যাবে না। তাই জন্য বলছেন স্ত্রৈণ ভূত বিহিংসা। এবার পশু বলি করছে, আরে কাঠ, আজকে মদ্য মাংস খাবো, ভালো হবে, মায়ের কাছে দে বলি, যে করলো, এবার রান্না হলো। রসুনটা দেয়নি, রসুন দিলে ক্ষতি হয়, পেঁয়াজ রসুনটা দিলে ক্ষতি, বাকি এমনি মাংস গেলে কোনো ক্ষতি নেই। এটা হলে এক্স মিশন, ওয়াই মিশন, এদের সব বিচার। এটা নিরামিষ হয়ে গেল, কত সুন্দর। রসুন পেঁয়াজ দেয়নি তো, এমনি করেছে। স্বামীজি রান্না করছেন, বলছেন না, এরে কি করছিস রে? স্বামীজি রান্না করছে, বলে এখন ও রান্না করছে গোমাংস। ওই এখন নাম করা পৃথিবীতে, সারা পৃথিবীতে নাম কিনে গেল। আপনার নাম কিনতে পারবো? কখনোই নয়। কে আমাদের নাম? পাগল, ওরা নাম কিনে গেল। কত বড় স্বামীজি! কি কি খায়নি উনি জিজ্ঞাসা করুন তো? সব খেয়েছে, মদ, সিগারেট, দাম সব খেয়েছে, উনি সাধু। বোঝা গেল না? ওরাই সাধু। প্রভুপাদের নাম কজন জানে? কে প্রভুপাদ? আসল প্রভুপাদের নাম কেউই জানে না। জানে? কেউ জানে না। তাহলে এইগুলো করার পর কি হবে? করার পরে পশুন বিধিন আলভ্য ভূত পেত গণানো যজন নরকান অবশো यंतु जंतुर्गत्या याति उल्वनम तमहा। याति उल्वनम, उल्वनम भयंकर, भयंकर विभीषिका मय तमते चले जाए। भगवान बोलছেন ও কোথায় যাবে? এরা পশুন বিধিনা আলভ্য, আলভ্য মানে পশুকে কেটেছে গলা, পশু বলি দিয়েছে। কে কি করেছে? ভূত প্রেতকে পূজা করেছে। জানো না ভূত প্রেতে পূজা করে? কত লোক ভূত প্রেতে পূজা করে, ভূত প্রেতে পূজা করে, ভূত প্রেতকে দিয়ে কাজ করায়। আমাদের মধ্যেই আছে, ভূত প্রেতকে দিয়ে কাজ করাচ্ছি। কখন যে ওকে মারবে আমি সেটাই ভাবি, আমার কথা মানছে না। বৈষ্ণব জগৎ থেকে প্রায় শেষ হয়ে গেল, যাকে ধরে রেখেছিলাম বললো না। ও স্ত্রী ওকে বলবে, পেতাত্তা বলছে এই টাকা এখানে টাকা লাগা, ওখানে লাগাবে, লাগাবে, আমার কথা শুনবে না। তাহলে আমার সঙ্গে থাকলো কি সে? আমার সঙ্গে কি সে থেকেছে? থাকেনি। লোকে লোকে ভাবছে আমার সঙ্গে থেকেছে, আমার সঙ্গে থাকিনি। প্রভুপাদের সঙ্গে কি থেকেছে? প্রভুপাদের সঙ্গে থাকলে এই বিচার করতে গেল, থাকিনি। থাকলে কখনো এরম হয় না। এখন ওর কপাল ওখানে যাবে, আমি তো আটকাতে পারবো না, আমার আটকাবার ক্ষমতা নেই। তাহলে এরা কি করবে না? পশুন বিধিনা আলভ্য পেত ভূত গণানো যজন, ভূত পেত পিশাচকে যজন করে, পূজা করে, আর ওদের ইন্দ্রিয় তর্পণ করে। নরকান অবশো यंतुर्गत्या याति उल्वनम तमहा। এরা ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর বিভীষিকাময়, উল্বন মানে ভয়ঙ্কর, বিভীষিকাময় তমতে চলে যাবে আস্তে আস্তে। ভজনে যে ভুল করবে, উল্টো করবে, তার চেতনা লুপ্ত হয়ে যাবে। আমাদের আচরণ এমন হওয়া দরকার, প্রত্যেকটা দিনেতে, প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমাদের চেতনা যেন বাড়ে।
increment of our consciousness should be there. Full attention. আমাদের পূর্ণ attention দিতে হবে আমাদের চেতনার degradation or upgradation কি হচ্ছে। এটা যদি না করতে পারি তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে গেল। প্রত্যেকটা মুহূর্তে চেতনাকে বাড়াতে হবে, প্রতিদিন নয়। প্রতিদিন বললে ভুল হলো, প্রত্যেকটা মুহূর্ত, প্রত্যেক fraction of second we must pay attention whether our consciousness going down or up, and what is the reason behind it. If going down, what is the reason? কারণটা কি? কারণ জেনে rectify, immediately rectify. Immediate, instant. When I can go away, no guarantee. Instant I will rectify. Not that tomorrow, today, 1 month after, 1 year. Immediately I have to rectify. Maybe I cannot get any scope to rectify myself, I'll have to leave my body. No guarantee. তাহলে সেখানে বলছেন এরা তমতে চলে যাবে। ভগবান বলছে উদ্ধব দেখো, কর্মাণি দুঃখোদর্কাণি কুর্বন দেহেন তৈ পুনঃ দেহম আভয়তে তত্র কিং সুখম মর্তধর্মিণঃ। প্রত্যেকটা ভাষা সুন্দর করবে, যদি বুঝতে পারো তাহলে এইখানে মানে ভগবান বুঝিয়ে দেবে। কি বলছেন? কর্মাণি দুঃখোদর্কাণি কুর্বন, কুর্বন মানে করতে করতে, কুর্বন স্পৃশন জিংহন, হ্যাঁ, এগুলো করতে করতে কন্টিনিউয়াস। কর্মাণি দুঃখোদর্কাণি কুর্বন দেহেন তৈ পুনঃ দেহম আভয়তে তত্র কিং সুখম মর্তধর্মিণঃ। যারা মর্ত ধর্ম অর্থাৎ মেটেরিয়াল কনসেপশন নিয়ে রয়েছেন, উদ্ধব বলো তাদের কি আনন্দ? যদি বলো কর্মফল করেছে, ঠিক আছে, কর্মফল করেছে, এটা তো কর্মের ফল দেবে, তুই যেটা কর্ম করবি তোর ফল তোকেই ভুগতে হবে, বাবা নেবে না, মা নেবে না, কেউ নেবে না। আজকেও আলোচনা করছিলাম, আপনার কর্মফল আপনাকেই নিতে হবে, আপনার স্ত্রী নেবে না, বাবা নেবে না, কেউ নেবে না, আপনাকে নিতে হবে। যদি বলেন দীক্ষার সময় যদি আপনার সর্বাঙ্গীন শরণাগতি থেকে থাকে, সেটা গুরুদেব জ্বালিয়ে দিয়েছে, তারপরে যেগুলো করেছেন সেগুলো আপনার। আমার কথার মানে বুঝতে পারলেন? যদি শরণাগতি তখন হয়ে থাকে, এখন শরণাগতি চলে গেল কি করে? কথাটা বোঝা গেল আমি কি বলতে চাইছি? যদি আমি দীক্ষাকালে শিষ্য করে তাই যদি হয়ে থাকতো, তা তো আমার হয়ে গেছে, আমার যত কর্মফল পুড়িয়ে দিয়েছেন গুরুদেব, আবার আমার কর্মফল কোত্থেকে এলো? নিশ্চয়ই আমি শরণাগত হই নেই, বুঝে গেল? তাহলে সেই কর্মফল তোমাকে নিতে হবে। দীক্ষার সময় গুরুদেব কিন্তু ভালোবেসে নিয়ে নেবে, দে কি আছে তোর, দে সব নিয়েছে, তোর দুঃখ কষ্ট তোর কি কি করেছি সব আমি নিয়ে নেব, সব ভজনের দ্বারা পুড়িয়ে দেবে। কিন্তু বাকি এবার যদি চালাকি করে পড়ে, বোঝো তারা কোন দায়িত্ব নেই। আবার যদি স্বর্ণকে কাঁদে তখন আলাদা কথা, যে বুঝতেই না পারে তো গেল বল। তাহলে এই যে কর্ম করলো, কর্ম মানেই দুঃখের সাগর। বাহ্য দৃষ্টিতে কিছু সুখ আছে বলে মনে হয়, কর্ম মাত্রই কিন্তু কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড সকলই বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যে বা সেবা করে তার নানাজনই ভামি মরে, হ্যাঁ, তার জন্ম অধঃপাতে যায়। এটা হবে, আর কিছু করার নেই। তাই বলছেন কর্মাণি দুঃখোদর্কাণি, যেটা দুঃখ দেওয়ার মতো কর্ম করে, কুর্বণ দেহেন তৈ পুনঃ, সেই দেহ ছেড়ে আবার একটা দেহ ধরছে। উদ্ধব বলো এটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হলো? দেহ ছেড়ে দিয়ে দেহম আভয়তে, আবার দেহকেই ভজনা করছে। তত্র কিং সুখম মর্তধর্মিণঃ। মেটেরিয়াল পিপল, হোয়াট কাইন্ড অফ এনজয়মেন্ট দে ক্যান এনশিওর, কি আনন্দ তারা পেতে পারে বলতে পারো?
ভগবান বলছেন উদ্ধব, উদ্ধার কি আনন্দ, একটা দেও ছাড়লো, কষ্ট করলো, আবার একটা দেও, এও এবার চলবে, কি লাভটা হলো? এক কর্মফল আর একটা জন্ম দিল। দিস কর্মফল ক্যান লিড ইউ টু টেক অ্যানাদার বার্থ, অ্যানাদার কর্মফল ক্যান ইউ অ্যানাদার বার্থ, গো অন। If you are intelligent, utilize it. Or if you don't like to do that to you. তাহলে আছে এই পর্যন্তই বিশ্রাম রাখা প্রয়োজন বলে মনে করি। ভগবান বলছেন, কালকে আলোচনা করব, ব্রহ্মার পর্যন্ত ভয় আছে। ব্রহ্মা যে দ্বিপরার্ধ বেঁচে থাকে, যার হিসাব করা মুশকিল খাতাতে, কতদিন বেঁচে থাকে, ওরে বাপরে, সেই ব্রহ্মারও ভগবান বলছে ব্রহ্মারও ভয় আছে, ব্রহ্মাও ভয় পায় কখন তার প্রাণ চলে যাবে। তো কি করবে? ধন জীবন যৌবন রাজ্য সুখম নহি নিত্য মনুক্ষণ নাশ পরম তেজ গ্রাম্য কথা সকলম বিফলম ভজ গোদ্রুম কানন রঞ্জিবিধুম ভজ গোদ্রুম কানন রঞ্জিবিধুম ভজ গোদ্রুম কানন রঞ্জিবিধুম। वांछकल्पतरुस्य की बासिंद पतितानंग पावन भो वैष्णवी भ्यो नमो।